नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे। से वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा जेबे भी जेकोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानिपारे आम चैनल माध्यम। तो चलतु आउ डेरी न करी आजिर खबर उपर नजर पकईबा। प्रथम खबर नंबर 1 सुभद्रा टंका नहीं उपमुख्यमंत्री बड़ सूचना चलित सप्ताह मिलिबो सुभद्रा टंका एने सूचना देइचंते उपमुख्यमंत्री प्रभादेव परिडा। तबे चलित थर 4,57,681 जन महिला सुभद्रा टंका पाइबे। पूर्व बाद पड़ितबा 2,55,265 जन को पुणी थरे शामिल करा जायछि। कहि रखुछु कि गत नवेम्बर मासरे आरंभ होइतिला आवेदन प्रक्रिया। नुआ कर 1,78,398 जन नुआ हिताधिकारी को प्रथम थर मिलिबो सुभद्रा टंका 5,000 लेखाई टंका पाइबे। तबे पूर्व जो बाद पड़ते समस्त किस्ती एकाथरे पाइबे। सेहीपरि अभियोग शुणाणी रे 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा सामिल करा जायछि। 250 कोटी टंकार सहायता राशि खाता को जीव बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 2 18 रु हीराकुंद रे पक्षी गणना। आसंता 18 तारिख रु हीराकुंद जल भंडार रे आरंभ होबो पक्षी गणना। एतेपाई हीराकुंद वन्य प्राणी विभाग पक्षरु प्रस्तुति शेष होइछि। पक्षी गणिबा पाई 32टी डंगारे 70 जन पक्षी विशेषज्ञ रहिबे। भोर सकाळ 5टा रु एई गणना आरंभ होई संध्या 6टा जाय चलिबो। जल भंडार प्राय 550 वर्ग किलोमीटर रे एई पक्षी गणना जारी रहिबो बोली हीराकुंद वन्यप्राणी खंड अधिकारी अशुपंक्या दास सूचना दैछन्ते। गत वर्ष हीराकुंद जलभंडार 3,77,732 टी विदेशागत पक्षी आसीथिले बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 3 राज्य रे शीत लहरी। एई जिल्ला रे गोटे मास सकाळुआ स्कूल बंद। राज्य रे जारी रहिछि प्रबल शीत लहरी। सकाळु सकाळु घरु बाहरिबा कष्टकर होई पडुछि। एहाको दृष्टि रखे ओडिसा भद्रक जिला प्रशासन समस्त स्कूल रे शनिवार सकाळे श्रेणी परिवर्ते दिन शिफ्ट रे क्लास करबा को निर्देश दैछि। भद्रक जिलापाल तथा जिला मजिस्ट्रेट एने एक निर्देशनामा जारी करिसंते। एही आदेश अनुसार जनवरी द्वितीय सप्ताह रु आरंभ करी फेब्रुआरी द्वितीय सप्ताह पर्यंत प्रथम श्रेणी रु द्वादश श्रेणी पर्यंत समस्त प्रकार स्कूल रे शनिवार केवल दिन शिफ्ट रे क्लास करा जिवो। या पूर्व गंजाम जिला प्रशासन मध्य प्रचलित ठंडा पाग को दृष्टि रखी शनिवार स्कूल गुडी को सकाळे श्रेणी बदल दिन शिफ्ट रे क्लास करबा को कहितला बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 4 एप्रिल पहिला जाय प्रदूषण सर्टिफिकेट जांच कल टोल गेट रे भी वाणिज्य और परिवहन विभाग मंत्री विभूति भूषण जेना प्रदूषण जांच और जरिमाना को नहीं गुरुवार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करछन्ते। प्रदूषण जांच पाई जनसाधारण समस्या दृष्टि रखे आसंता एप्रिल पहिला पर्यंत प्रदूषण सर्टिफिकेट नथिले जरिमाना न लगाइबा को राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देश दैछन्ते। टोल गेट रे ई डिडक्शन रे करुतबा एक सम्बद्ध जरिमाना को मध्य संकेत रखिबा को से निर्देश दैछन्ते। सेहि बळी प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिले मोटर यान आईन अनुसार लागू होतबा 10,000 टंका जरिमाना को ह्रास करबा दिगर तर्जमा करबा को मध्य विभाग को निर्देश दैछन्ते। मंत्री जेना कहिसंते गाड़ी रो प्रदूषण जांच करबा समस्त को दायित्व। वायु गुणवत्ता दिन को दिन खराब होउछि। यार सुधार दिगरे कार्य करबा आम समस्त को कर्तव्य। सेते पई परिवहन रे परिवेश सुरक्षा को लक्ष्य रखि प्रदूषण जांच पई कठोर अभिमुख ग्रहण करा जायछि बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 5 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे मिलिबो पाउंजी साड़ी चूड़ी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे आर्थिक सहायता सहित सरकार उपहार मध्य देबे एने घोषणा करछन्ते उपमुख्यमंत्री प्रभादेव परिडा। योग्य कन्या को उपहार प्रदान करबा पई महिला और शिशु विकास विभाग एवं ओडिशा राज्य समवाय हस्तशिल्प निगम मध्य एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइছে। उत्कलिका ए योजना रे कन्या को हस्तसंस्थ साड़ी चूड़ी रूपार पाउंजी और छुंटिया बळी शृंगार सामग्री सह बासन कोसन बळी घरे व्यवहार सामग्री जगाइबो। उपमुख्यमंत्री कहिसंते जे एही सहयोग द्वारा महिला कल्याणकारी योजना हिताधिकारी को पाखरे पहुंचीबो। सह राज्यर हस्तशिल्प और हस्तकला क्षेत्र को मध्य प्रोत्साहन मिलिबो। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे योग्य कन्या को विवाह पंजीकरण 7 दिन पर 35,000 टंका अकाउंट को दिया जिवो। या व्यतीत उपहार पाई 10,000 टंका एवं साजसज्जा पाई 6,000 टंका देबार व्यवस्था रहिछि बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर ओडिसा रो ए जिल्ला रे हेबो नुआ मेगा स्टील प्लांट सृष्टि हेबो 14,000 उद्योग नियुक्ति सुजोग। ओडिसा रो शिल्पायन क्षेत्र रो विकास पाई राज्य सरकार को बड़ पदक्षेप नाइचन्ते। मुख्यमंत्री को जिला केन्दुझर रो मेगा स्टील प्लांट प्रतिष्ठा निश्चित हेबा परे एबे ढेंकानाल जिल्ला रे आउ एक मेगा स्टील प्लांट प्रतिष्ठा हेबा को जाउछि। मुख्यमंत्री महेश्वर माझीक अध्यक्षतार अनुष्ठित 40तम उच्चस्तर रिलायंस अथॉरिटी बैठक रे मोट 55,783 कोटी टंकार 7टी प्रमुख शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन मिलिछि। एही प्रकल्प गुड़िक द्वारा राज्य रे प्राय 14,507 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर सड़क दुर्घटना रे आहतों चिकित्सा पाई सरकार देबे 1.5 लाख। एणिकी सड़क दुर्घटना रे कहीं आहत हेले तांको घरे और सरकारी डाक्तरखाना रे तुरंत चिकित्सा जगाई दिया जिवो। एते पाई डाक्तरखाना कर्तृपक्ष कोनोसी अर्थ दाबी करिबेनी। आहत
ବ୍ୟକ୍ତି को 1.5 लाख टंका पर्यंत नगद विहीन चिकित्सा जोगाई दियाजिब। पीएम राहत योजनार ଏହି ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରିବହନ ବିକାଶ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଫୋନ କଲେ ମୋଦି ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ବୁଧବାର ହଠାତ୍ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ବୁର୍ଖାରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ସୁନା କିଣିବା ମନା, ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ବିହାରର ସୁନା ବଜାରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିହାର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ହିଜାବ, ନିକାବ, ବୁର୍ଖା, ହେଲମେଟ କିମ୍ବା ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଏଲର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ଫେଡେରେସନ ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 15 ମାସ ଯାଏଁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଚିନି, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଗରିବ ଏବଂ ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଚିନି ବଣ୍ଟନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 2024 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏଏୱାଇ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଲାଭ ମିଳିବ। ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ମୋଟ 15 ମାସ ପାଇଁ ମାଗଣା ଚିନି ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଓ ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ଗଠନ ହେଲା 5 ଜଣିଆ କମିଟି। ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଅନେକ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 5 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା। ଉଷା ପାଢୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ପରିବହନ କମିଶନର, ଡିସିପି, ଟ୍ରାଫିକ ଡିସିପି, କୋର୍ଟ ଅଧିକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଏହି କମିଟି ଆମ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ଭୟାନକ, ବିଧବା ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାକୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଛରେ ବାନ୍ଧି କାଟିଦେଲେ ଚୁଟି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ବରତାର ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ପରେ ଆଉ ଏକ ବର୍ବର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଝିନାଇଦା ଜିଲ୍ଲାର କାଞ୍ଚିଗଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 40 ବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାକୁ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କ କେଶ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଝିନାଇଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ସହିତ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ 1 ଲକ୍ଷ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2027 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ଗୃହ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଘର ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜନସଂଖ୍ୟାକ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଜନଗଣନାକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରତି ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଗଣନାକାରୀ ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ 6 ଜଣ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ର ନେତା ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା। ବାଂଲାଦେଶର ଛାତ୍ର ନେତା ଶରୀଫ ଓସମାନ ହାଦି, ଯାହାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ସବୁଠି ହିଂସା ଆଉ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ବିତିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିଛି। ଏନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଶରୀଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ଥିଲା। ନିଷିଦ୍ଧ ଆୱାମୀ ଲିଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହାଦିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ସରକାର ବଦଳାଇଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଧାର ଇକେୱାଇସି ବିନା ନୂତନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ NHA କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିଛି। BIS 2.0 ନାମକ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ଆଧାରିତ ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏକ ନୂତନ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା, ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10,000
ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସାମ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିହନ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ପରିବାରର ଆୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସାମର ଭାଜପା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଭିଯାନ MMMUA ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏହା ସମସ୍ତ 35 ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ବିହନ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ରାଶି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଯୋଜନା 3.2 ନିୟୁତ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଲର୍ସଙ୍କ ଦାବି ମାନିଲେ ସରକାର, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଧାନ କିଣା। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଧାନ କିଣା। ମିଲର୍ସଙ୍କ କିଛି ଦାବିକୁ ମାନିଛନ୍ତି ସରକାର। 19 ଜିଲ୍ଲାରେ 3.15 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। 19 ଜିଲ୍ଲାରେ 3.15 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13,59,974 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ମିଲର୍ସ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀକୁ 891 କୋଟି 58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମିଲର୍ସଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 31 ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ିବ ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ବିବାଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ମାରକ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକାକୁ 66ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରୁ ହରାଇ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ 35ଟି ଅଣସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ 31ଟି ଜାତିସଂଘ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଗଠନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବେଦାନ୍ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବେଦାନ୍ତର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଗ୍ନିବେଶଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର 75% ଅଧିକ ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପପତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଗଠନରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବେଶଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାରତ କେବେ ବି ପଛରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଣା ପ୍ରତାପ ବୈରାଗୀ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜେସର ଜିଲ୍ଲାର ମନିରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଆଉ କିଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ମୃତ୍ୟୁ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମୁଦାୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ପଡୁଥିବା ଅସୁରକ୍ଷାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସେନା କିଣିବ ସୁଇସାଇଡ୍ ଡ୍ରୋନ୍, ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ ପଶି କରିବ ଆକ୍ରମଣ। ଭାରତ ସେନା ସ୍ୱଦେଶୀ ସୁଇସାଇଡ୍ ଡ୍ରୋନ୍ କିମ୍ବା ଲୋଇଟରିଂ ମୁନିସନ୍ସର ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷେପ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ହେବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଡ୍ରୋନ୍ ଯାହା ରାଡାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଚକମା ଦେବାରେ ସଫଳତାର ସହ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ସେନା କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ। ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କାରେ ମାସକୁ ମିଳିବ 3,000 ପେନସନ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଖାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ କେମିତି ପାଇବେ? ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଏପରି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯେପରି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ନ ପଡେ ସେଥିପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ନିଶ୍ଚିତ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଯେତେ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ସେତିକି ବଢୁଛି। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ସହ ଶତ୍ରୁତା ବଢାଉଛି ବାଂଲାଦେଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହାତ ମିଶାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏହି ଦେଶ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦେଶ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟକୁ ଭେଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳ ବଢାଇବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଜଣାପଡିଛି।
एपरिक पाकिस्तान ठारू 2टी फाइटर जेट नेबाको बांग्लादेश कहिथिबार जणा पडिछि। बांग्लादेशर वायुसेना मुख्य मार्शल हसन महमूद खान तांकर संपत्ति पाकिस्तान गस्त समय पाकिस्तान रो F-17 ब्लॉक 3 युद्ध विमान क्रय करने को आग्रह देखाइछन्ते बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर दूर हब संघ गृह चाउल रखा समस्या धान संग्रह प्रक्रिया आधुनिकरण राज्य हब अधिक स्मार्ट गोदाम राज्य में बढ़ी धान उत्पादन ता सहित बढ़ी धान संग्रह अधिक धान संग्रह होतबारु सही अनुसार चाउल संग्रह कर रखा स्थान अभाव अच्छी तेणु राज्य में प्रतिष्ठा हेब अधिक संख्यक स्मार्ट गोदाम शनिवार मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग कार्य समीक्षा करने बेले एभली परामर्श देइछन्ते। बैठक में मिलता सूचना मुताबक चलित 2025-26 धान किणा ऋतु 19,67,812 जन चाषी पंजीकरण करछन्ते। खरीफ 2025-26 मोट धान चाष अंचल 61,67,414 एकर पंजीकृत होइछि। चलित मास 3 तारिख सुधा 18टी जिले में धान संग्रह प्रक्रिया आरंभ होइछि एवं 11.84 लाख टन धान संग्रह करा जाइछि। धान संग्रह पई 1418 मिलर नियोजित होइछि। प्राय 4000 धान संग्रह केंद्र एक प्रक्रिया सामिल अछन्ते। राज्य में 6.5 लाख मेट्रिक टन क्षमता रखुथिबा 162टी सरकारी गोदाम व्यवहार करा जाउछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर गोटी गोटी करी समस्त को अकाउंट को आसीबो 46,715 टंका। सतरे कोन सरकार दउछन्ते एही राशि समस्त को अकाउंट को आसीबो टंका ए टंका पठाइबे खद सरकार प्रत्येक भारतीय अकाउंट को टंका पठाइबे केंद्र सरकार ता पुणी 1000 कि 2000 न एकाथर खाता को आसीबो 46,715 टंका। एकथा आमे कहूना आजिकाली सोशल मीडिया रे एपरि एक मेसेज घुरी बोलुछि जा समस्त को द्वंद्व रे पकाइछि जाउतरे मेसेज रे दाबी करा जाउछि जे सरकार प्रत्येक नागरिक अकाउंट रे 46,715 टंका जमा करुचन्ते। भाइरल मेसेज रे एहा मध्य दाबी करा जायछि जे देशर आर्थिक संकट दूर करबा पय सरकार एही पदक्षेप नैचन्ते। एही वार्ता को बहुल भाव रे शेयर करा जाउछि भारत सरकार को एक सरकारी संस्था प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो पीआईबी रो तथ्य जांच दल भाइरल दाबी रो तदंत करी एहा को संपूर्ण मिथ्या बोली जणा पडिछि। संस्था स्पष्ट भाव रे कहिछि जे अर्थ मंत्रालय एपर कोनसे योजना घोषणा करि नांती किमा आरंभ करि नाही बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर गिरफ हेबे पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जारी करागला गिरफ पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को विरोध में बेलुचिस्तान गिरफ परवाना जारी करिछि। तांको ऊपर बेलुचिस्तान वीजा नियम उल्लंघन एवं आंचलिक सार्वभौमत्व को खंडन करिवार अभियोग रहिछि। मिरवार बोलाय सोशल मीडिया रे एही परवाना घोषणा करी कहिसंती जे एही आदेश जनवरी 8 2024 रो कार्यकारी होइছে। शहबाज शरीफ को बेलुचिस्तान रो कोनोसी विमान बंदर किमा प्रस्थान स्थान रो अटक रखा जाई पारिबो बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर जणा पडिला सत मिछ थिला बोमा धमक अचानक आज ओडिशा रे खेली जाइतिला आतंक बोमा धमकर भयर थिले कटक देवगढ़ समेत संबलपुर जिलावासी। वर्तमान एही घटनार पर्दाफाश होइছে। समस्त धमक मिथ्या थिबा जणा पडिछि। घटना को समीक्षा करी एसओपी जारी करबा पय निर्देश दैछन्ते मुख्यमंत्री। बोमा चिन्हट और निष्क्रियकरण स्क्वाड को आउरी दृढ़ करा जिबाको योजना करा जाइछि। धमक परे मामला रुजु करिछि पुलिस। कटक संबलपुर और देवगढ़ पय 3टी मामला रुजु करा जाइछि। खूब शीघ्र दोषी को धरिबा पय चलिछि जोरदार प्रस्तुति। ईमेल जोगे कोर्ट को बोमा रे उड़ाई देबा पय आसीतिला धमक। ईमेल रो आईपी एड्रेस जांच करा जाउछि। केंद्र दल मध्य एतिरे शामिल होइतबा सूचना विदेश रो कई ईमेल पठाइतबा जणा पडितबा बेले एबे भी चलिछि जांच प्रक्रिया बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर वेनेजुएला जहाज जगितिला रूसिया अचानक फोर्स पठाइला ट्रम्प आउ तापरे रूसिया सरकार तेवा तैल टैंकर को उठाई नेला अमेरिका। प्रथमे वेनेजुएला राष्ट्रपति आउ एबे वेनेजुएला रो संपत्ति कोन रहिछि ट्रम्प को उद्देश्य काईकि एपरि निष्पत्ति नउचन्ते अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। एक वेनेजुएला रो तैल टैंकर अमेरिका तटरक्षी बाहिनी को ठारो खसी पड़ै जाइतिला। एहाको धरिबा पय अमेरिका गत 2 सप्ताह धरि अंटार्कटिक महासागर एक अभियान चलाइतिला। एहि समय अमेरिका सेना कहिछि जे सेमाने रूस पताका को युक्त तैल टैंकर को जब्त करिसन्ते। एहाको सरकार देबा पय रूस निजर बड़ा जहाज व्यवहार करतिला। अमेरिका द्वारा जब्त होइतबा टैंकर नाम बेला 1। एसोसिएटेड प्रेस अनुसार उत्तर अंटार्कटिक महासागर एक रूसीय बड़ा जहाज एवं युद्ध जहाज मध्य देखा जाइतिला जेउटारे अमेरिका सेना टैंकर जब्त करतिला। अमेरिका यूरोपीय कमांड एक्स पोस्ट करे कहिछि जे प्रतिबंधक उल्लंघन करबा पय बेला 1 जब्त करा जाइतिला बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर निजे खुलासा कले ट्रम्प भारत ऊपर 50% टैरिफ लगाई केते टंका रोजगार करूछि अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थरे रूसीय तेल प्रसंग उठाई भारत ऊपर नूतन शुल्क लागू करिवार धमक दैछन्ते। अमेरिका पूर्व भारत ऊपर 50% शुल्क लगाइछि। ट्रम्प एही शुल्करू अमेरिकार राजस्व विषय रे मध्य विस्तृत भाव रे वर्णना करिसन्ते। सोमवार दिन ट्रम्प कहिथिले जे एही शुल्क को अमेरिका 600 बिलियन अमेरिका डॉलर रो अधिक पाइबो। डोनाल्ड ट्रम्प
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କହିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 55 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସରରେ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରିଶ୍ରମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜନସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଶାସନ ଓ ଜନସେବାକୁ ନୂତନ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫଓ ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସରକାରକୁ ଦେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ଇପିଏଫଓ ଯୋଜନାର ଦରମା ସୀମା ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉପରେ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୀମା ଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନବୀନ ପ୍ରକାଶ ନେଟିୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାରପତି ଜେକେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଏଏସ୍ ଚାନ୍ଦୁରକରଙ୍କର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫଓ 15,000ରୁ ଅଧିକ ମାସିକ ଆୟ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ବାଂଲାଦେଶର ବଡ଼ ଝଟକା, ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲା ସମସ୍ତ ଭିସା ସେବା। ଆଇପିଏଲରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିସା ସେବା ଜାରି ରହିବ। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ, ଅଗରତାଲା, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୁଆହାଟୀ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା ଏହାର ଦୂତାବାସ ଏବଂ କନସୁଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ତିଆରି କରୁଛି ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଫାଇଟର ଜେଟ୍, ଆମେରିକା ରୁଷକୁ ଦେବ ଟକ୍କର। ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ୱାଶିଂଟନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ହଲାଇ ଦେଇଛି। ଖାସ କରି ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ ଏନେ ଆଗୁଆ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଲଢୁଆ ବିମାନ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ମିଡିୟମ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ AMCA ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଲିଷ୍ଟ ଜେଟ୍କୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, 2 ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଓଟିଇଟି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ 2 ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେମାନେ ଓଟିଇଟି ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ 3,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ଫେଡେରେସନ ର ସମ୍ପାଦକ ଆୟୁଷ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇ ପାସପୋର୍ଟ। ଭାରତ ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ସେବା 2.0 ଅଧୀନରେ ଇ ପାସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ସେବାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଏକ ନୂତନ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇବା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପାସପୋର୍ଟ ନବୀକରଣ କରିବା ପରେ ନାଗରିକମାନେ ଏକ ଚିପ୍ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଇ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କାଗଜ ପାସପୋର୍ଟର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରିଚୟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ମଧ୍ୟ ହେବା। ସେଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଗଲା। ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। 2019 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କରିବା। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଜାତକ ପରି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ କୌଣସି
କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ ଚାଷୀକୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିବାକୁ ବଡ଼ ଅଫର ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ରାଜି ନହେଲେ ହେବ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କିଣିବାକୁ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଅଫର। ଦ୍ୱୀପ ଦେଶ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ନେଇ ଆମେରିକାକୁ ଚାରିଆଡୁ ବିରୋଧ ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ଦେଶର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ $10,000ରୁ $1 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ବଦଳରେ ଆମେରିକା ସହ ମିଶିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେବାର ଯୋଜନା ବିଚାର କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଡେନମାର୍କରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଆମେରିକା ସହିତ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେବାକୁ ରାଜି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଡେନମାର୍କ ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ଚଳାଇବେ, ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବୋଲି କହିଛି ଡେନମାର୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଡେନମାର୍କର ସହର ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଧମକକୁ ନେଇ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ବି ବିବାଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଘର। ସୁଲଭ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଏଏଚପି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ବଣ୍ଟନ ଓ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଣିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବାସଗୃହ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସୁଲଭ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବୁର୍ଦ ବିହାର ନୀଳମାଧବ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ସବୁଦିପୁର ସୁଲଭ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଖାଲି ପଡ଼ି ନ ରହେ ସେଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ 2 ଥର ନୁହେଁ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ବଢିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 8ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ଏହା ନୂତନ ବର୍ଷରୁ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଏହି କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଢିଲା କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ବୟସ ସୀମା। ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ୟୁପି ପୋଲିସ ଏବଂ ଜେଲ ବିଭାଗରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ୟୁପି ପୋଲିସ ଏବଂ ଜେଲ ବିଭାଗରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ କନେଷ୍ଟବଳ, ପିଏସସି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ, ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ଏବଂ ଜେଲ ୱାର୍ଡର ପଦବୀ ସମେତ ମୋଟ 32,679 ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଦା ବୈଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ବାଣପୁର ପଲଟଣ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀ ଗୋଦା ବୈଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 118ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 22 ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବାରେ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। 2025-26ରୁ 2028-29 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିବ ସାଟେଲାଇଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଶ୍ରୀଖୁଣ୍ଟିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକାକୁ ଆସୁଥିବା କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାଟେଲାଇଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲଗାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସାଟେଲାଇଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ପରେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। 2025ରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର 2ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଶୀତ ପରେ ଏହି 2 ପ୍ରଜାତି ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋଲେରୁ ହ୍ରଦକୁ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଲେ ବଲେ ଜାନୁଆରୀରେ 60% କୁ ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବେ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2024ର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ ଡିଆର ରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ 58% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ପରେ 60% ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ସୀମା ପାର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 500% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବାକୁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଲଗାଇବ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଟାରିଫରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ରିପବ୍ଲିକାନ ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ବିଲ୍
ବିଲ୍ର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ସାହସ ଅଛି ଆସ ମୁଁ ତୁମର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ଏହି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଲାଟିନ ଆମେରିକାର ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଥର କଲମ୍ବିଆ ଆମେରିକାର ଟାର୍ଗେଟ ହୋଇପାରେ। କଲମ୍ବିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁସ୍ତାଭୋ ପେଟ୍ରୋ ନିଜେ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର ସାହସ ଅଛି ତେବେ ଆସ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭେନେଜୁଏଲା ଅପରେସନ ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଥିଲେ ଯେ କଲମ୍ବିଆ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଯିଏ ଆମେରିକାକୁ କୋକେନ୍ ଯୋଗାଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାହାରିଲେ ନିଜ ଦେଶ ଲୋକେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଆମେରିକାର ଓକିଲ। ଆମେରିକାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓକିଲମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକଚିତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଓକିଲମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଦାୟର କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାଜନୈତିକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ 1.3 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ଶୁଣାଣିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହ ଏହାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଶ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଓ ଡାକ ଯୋଗେ ମୋଟ 1,49,418ଟି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1,30,845ଟି ମାମଲାର ସଫଳ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ବିଗତ 15ଟି ଶୁଣାଣିରେ ମିଳିଥିବା 13,358 ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 95% ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 56,028ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ଇରାନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସକୁ ନେଇ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିର୍ବାସିତ ଯୁବରାଜ ପ୍ରିନ୍ସ ରେଜା ପହ୍ଲାଭି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଇସଲାମିକ ଶାସନ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ରେଜା ପହ୍ଲାଭିଙ୍କ ଆବେଦନ ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇରାନ ସରକାର ରାସ୍ତା ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଅତି କମରେ 50ଟି ଇରାନ ସହରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଇରାନ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସେଠାରେ ପଢୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଭିସା ବାତିଲ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆମେରିକା ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ର ଭିସା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ପରିମାଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିସା ବାତିଲ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେରିକା ଭିସା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମେରିକା ଭିସା ଏକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସୁବିଧା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଭେଟି 3 ବଡ଼ ଦାବି କଲେ ଅପରାଜିତା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରଖିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବେଗୁନିଆ, ସୁନାଖେଳା ଓ ପୁବୁସାହିରେ 3ଟି ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ 65 କିମିକୁ 4 ଲେନ୍ କରିବା, NH57ର ଅତି ଓ ଭାଗମାରୀ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 3ଟି ବାଇପାସ୍ ଓ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ବୋଲି ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 111 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହେବ ବାଇପାସ୍ ଓ ଅଣ୍ଡରପାସ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ରାସ୍ତା 4 ଲେନ୍ ଯଥାବିଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ କରାଯିବ, ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ ପୂରଣ ହେବ 65,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା 65,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 15 ସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ କଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଗର୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 15 ସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର, ଅର୍ଥନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ତିଆରି ଦିଗରେ ଯାହା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେନି ବିବାହ। ସେନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ସୈନିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଅଗ୍ନିବୀର ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଗ୍ନିବୀର ସୈନିକଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନିବୀର ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀ ହାସଲ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀର ସ୍ଥାୟୀ ସୈନିକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିବୀର ମାନେ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବିବାହ କରିପାରିବେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାର ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ସେବାକାରୀ ହେବା ପରେ ତେବେ ଅଗ୍ନିବୀର ମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିବୀର ପଦବୀରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 4 ରୁ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା 2024 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ 4 ବର୍ଷର ସେବା ଅବଧି 2024 ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ସମୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା 20,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ଆମେରିକା ଟାର୍ଗେଟରେ ଆଉ 5 ଦେଶ, ଏଭଳି ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ କାହା ପାଳି? ଆମେରିକା ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ କିଏ? ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ଭୟଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମେରିକାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୁପ୍ ବସିନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ମାଦୁରୋକୁ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ କେବଳ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେ ଏକକାଳୀନ କଲମ୍ବିଆ, କୁବା, ଇରାନ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 5ଟି ଦେଶକୁ ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।